नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे पुणी थरे श्रीमद् भगवद गीतार ज्ञान सागरे बुड़ पकेबाकू जाउछे। आमर आजिरा आलोचना एहा रहिब द्वितीय अध्याय सांख्य योगर 33तम श्लोक उपरे। हाँ, एटा सेई समयर कथा जेतेबेले कुरुक्षेत्र रे माने रणभूमि रे अर्जुन टिके मोहग्रस्त होई पड़िछंती, कर्तव्यरु विमुख होइबाकू बसिछंती आ सेतिकी बेले भगवान श्री कृष्ण तांकू ठीक बाट देखाउछंती। हाँ, एई श्लोकटी वास्तविक बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण एथिरे भगवान देखलितु स्वधर्म, कीर्ति आउ पाप ए तीनोटा जिनसकू केमती कर्तव्य संगरे जोड़िछंती आउ अर्जुनंकू सचेतन कराउछंती जे जदि से युद्ध न करंती ताहले परिणाम कौन हेबो। तेणु आमे चेष्टा करिबा एहार जो गभीर अर्थ अछि ताकू टिके सरल भाबरे बुझिबा आउ आमर निज जीवन रे भी एहार कौन महत्व ताकू भी अनुभव करिबा। ठीक एहार पूरा मर्म बुझिबा पई आमर गोटे अनुरोध रहिबो, ए आलोचनाटिकू शेष पर्यंत सुनंतु। हाँ निश्चय से पवित्र श्लोकटिको टिके शुणिबा श्रद्धार सहित। निश्चय। अथ छेत्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। 2:33। वाह, बहुत सुंदर भावरे पाठ कले। अच्छा, तेबे प्रथमे आरंभ करिबा एहार सरल अर्थरु, माने मोटामोटी भावरे एई श्लोकटी कोन कहूछि। हाँ, एहार सरल भावार्थ हेउछि भगवान कहउछंती, अरे अर्जुन, जदि तुमे एई जो धर्मयुक्त युद्ध अछि एटा करिबो नाही ताहले तुमे निजर स्वधर्म माने एठी क्षत्रिय धर्म और निजर कीर्ति माने जश सम्मान ए दीटा जाको हराइबो और ता सांगकू पापर भागी भी हेबो। यह खाली उपदेश नुहे, गोटे प्रकार स्पष्ट चेतावनी। अच्छा, चेतावनी। आसंतु एहार टिके भीतरकू जिबा। भगवान ए युद्ध को धर्म्यम संग्रामम कहउचंती, माने धर्मे युक्त युद्ध। एमिति कहिबार कारण कोन? काहेकि एटा गोटे साधारण युद्ध नुहे? देखंतु, एठी गोटे बहुत महत्वपूर्ण कथा श्रीकृष्ण बारंबार मने पके दुछंती अर्जुनंकू जे ए युद्धटा किछि व्यक्तिगत शत्रुता पाई नुहे, कि राज्य लोभ पाई नुहे किंबा प्रतिशोध पाई भी नुहे। एहार मूल उद्देश्य हेउछि धर्मर स्थापना। आपण सितबड़कार परिस्थिति देखंतु, कौरव मानक द्वारा अधर्म अन्याय सब चरम सीमारे पहुंची जाइथिला। पांडव माने तो शांति पाई जेते प्रकार चेष्टा करिवा कथा सबु करि सारथिले, विफल हेले। विफल हेले। तो एमिति गोटे स्थिति रे धर्मर रक्षा पाई, न्याय स्थापना पाई आ अत्याचारी शासन को शेष करिवा पाई युद्ध छड़ारू बाट नथिला, माने एहा अपरिहार्य होई पड़िथिला। त माने क्षत्रिय हिसाब रे अर्जुनक पई एहा केवल गोटे ऑप्शन नथिला, एइटा थिला तांकर मूल कर्तव्य, तांकर स्वधर्म। एकदम ठीक कहले। क्षत्रियर प्रधान धर्म कोन? दुष्ट को दमन करिबा, शिष्ट को पालन करिबा। धर्म को सुरक्षा दबा, न्याय व्यवस्था को ठीक रखिबा। तबे एमती गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त रे जदि अर्जुन निजर व्यक्तिगत मोह, व्यक्तिगत दुख जोगु पछगुंचा दियंती ताहले से तो खाली निज संपर्कियों पई भाबु कहू नाहंती, से प्रकृति रे समाज आउ धर्म प्रति जो तांकर दायित्व अछि सेथिरु ओहरी जाउछंती। सेति पई कृष्ण पूरा स्पष्ट करूछंती जे एई जो धर्मे युद्ध एथिरु पळेबा माने होउची निजर मूल कर्तव्य, निज स्वधर्म को ही त्याग करिबा। अच्छा, एठी आउ गोटे कथा आसुची, जस बा कीर्ति। एटा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण लागुची। कृष्ण कहउछंती कीर्तिं चे हित्वा, माने कीर्ति को भी हरेइबो। अर्जुनंक भली जणे एते बड़ योद्धांक पई कीर्तिर एते महत्व कोन थिला सेतेबेले? एहार बहुत बहुत गभीर महत्व थिला। देखंतु, आमको से जुगर परिस्थिति को टिके देखिबा को पड़िबो। अर्जुन तो केवल जे साधारण योद्धा नथिले, से थिले महारथी, विजयी, धनंजय, केते ना केते उपाधि। तांकर वीरत्व, तांकर पराक्रम, धनुर्विद्यारे से जो पारंगम थिले, तांकर धैर्य, ए सबु कहानी तो चारिआडी व्यापी थिला। से निज बाहुबलरे केते जे युद्ध जीति थिले, एपरिकी देवता मानंको भी खुशी करी दिव्यास्त्र पाइथिले। तेबे एमिति जणे अपराजय वीर जदि धर्मरक्षा पाई होउथिबा युद्धरू माने भय करी हेउ कि मोह पाई हेउ पळेई जांती, ताहले कोन हबो? तांकर जेते सम्मान, जेते ना सब माटीरे मिसी जीवो। लोके कहिबे भीरु, कापुरुष, अपमानित करिवे। ठीक सेया। सेही समय रे विशेष करी जणे क्षत्रिय पई जस आउ वीरत्व
ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବା ଅପୟଶ ଏଇଟାକୁ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବେ ଗୀତାର ପର ଶ୍ଲୋକରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହିବେ, ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତିଃ ମରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ। ଓହୋ। ମାନେ ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଅପକୀର୍ତ୍ତିଟା ମରିବାଠୁ ବି ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୌରବ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ପାପ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ସେ ତ ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ, ପିତାମହ, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାରିବାର ଯୋଉ ମହାପାପ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାପ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ ବି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ପାପର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ପରିଭାଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଦେଲେ ପାପ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ନିଜର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ବି ପାପ। ଓହୋ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯଦି ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ବା ମୋହ ପାଇଁ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ଜିତିଯିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ଜିତିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଅଧର୍ମକୁ ରୋକିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେନି। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ ନ କରି ଅଧର୍ମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାପ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ଜାଣିଛେ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ପାପ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଜଣେ ସୈନିକ ଯଦି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ବି ପାପ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳେଇବାଟା ପାପ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ମାନବୀୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ପୁରା ନିର୍ମୋହ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବିଚାର। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସମ୍ପର୍କର ମୋହ, ଆର ପଟେ କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଡାକରା। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ରହି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧନ, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଏସବୁର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ କି ସୁଖ ପାଇବି? ରକ୍ତରେ ଭିଜା ରାଜ୍ୟ ଭୋଗିକି କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାର ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଧର୍ମରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାର କ'ଣ ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହେବ, ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅକାଟ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ହେବ। ଧର୍ମ ନାଶ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଲାଗିବ। ଏହା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସେଇ କଠୋର ବାସ୍ତବତା, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଲାଭ, କ୍ଷତି ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ ଆଉ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେବ, ଏକଥା କ'ଣ ଖାଲି ଗୀତାରେ ଅଛି, ନା ସେତେବେଳେକାର ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଏମିତି କିଛି ମିଳେ? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଯୋଉ ବିଚାର, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୀତା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବେ, ପରମ୍ପରା ଦେଖିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳେଇବାର ନିନ୍ଦା ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଅଛି। ହଁ, ଯେମିତି ମନୁସ୍ମୃତିରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ରାଜା ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳେଇଯାଏ, ସେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର, ଆଉ ସେ ପାପର ଭାଗୀ ବି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ଆପଣ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଣଭୂମିରେ ସ୍ଥିର ରହି ଧର୍ମରକ୍ଷା କରିବାଟା ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ନିଜର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମରକ୍ଷା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିରୁ ପଳେଇବାଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଭୀରୁତା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆଉ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଅଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳି ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଥା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ, ଏଟା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମାନେ ଏତେ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଆଜି ତ ଆଉ ସେମିତି ଧନୁଶର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହଉନି, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କେବଳ ସେ ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ଏହା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁତ ବେଶୀ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ଆଜି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଁ, ବଦଳିଛି। ଆମର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼ୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରୁଛି କି ନାହିଁ? କେମିତି? ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସତ ଆଉ ମିଛ ଭିତରେ ବାଛିବାକୁ ପଡୁଛି, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ, ହଁ, ନୈତିକତା ଆଉ ଅନୈତିକତା ଭିତରେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତ ଆମର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ହଁ, ସତ କଥା। ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି, ଶୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟ, ଭେଦଭାବ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯିବାଟା, କେବଳ ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖିବାଟା। ଘର ଭିତରେ ବି ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ବି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବାଟା, କିମ୍ବା ନିଜ କାମ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅନୀତି ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡରରେ ହଉ କି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଉ କିଛି ନ କହିବାଟା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପଳେଇବା। ହଁ, ଏସବୁ ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମର ପଳେଇବା ଭଳି। ଗୀତାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସତର୍କ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ପଛେ ନିଜର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜେ ବିବେକ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଉନୁ, ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାପର ଭାଗୀ ବି ହେଉଛୁ। ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ସେଇଟା ଚିହ୍ନି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁପ୍ ରହିଯିବା କି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବାଟା ବି ପାପ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାଟା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାର ପୁରା ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ମୂଳତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ। ହଁ, କହିଛନ୍ତି। ଶରୀରଟା ହିଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଆମ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି, ଯାହାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ, ସେମିତି ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମର ଉନ୍ନତି, ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ଡରରେ କି ମୋହରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ କରି ନିଜ ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମାୟା ଆଉ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବାଟରେ ବାଧା ଦିଏ ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କି ରାଜନୀତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଥିଲା। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାଃ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଧର୍ମ, କୀର୍ତ୍ତି, ପାପ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିରୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ବା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ସାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁରା ସଫା ସଫା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏଇ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ବଡ଼ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ପତନ। ମାନେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ସେଥିରୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ଖଳନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୀର୍ତ୍ତିର ବିନାଶ।
सी जीवन सारा एत्ते जे कष्ट करी तपस्या करी वीरत्व देखे जो अमाप जस सम्मान कीर्ति कमेई छंती से सबु पूरापूरी नष्ट ही जीवो आउ इतिहास रे तांको ना जणे कर्तव्यरु पळैथिबा भीरु योद्धा हिसाब रे रही जीवो लोहो आउ तृतीय जहा सबुठु गुरुत्वपूर्ण पाप प्राप्ति निजर अति जरूरी कर्तव्य को जानी सुनी छाड़ी देई से पापर भागी हेबे जहा तांकर आध्यात्मिक बाटरे बाधा देव आउ आत्मार अवनति घटेब तेणु एहार मुख्य शिक्षा व समस्तंक पाई हेउछि जीवनर जे कोनोसी क्षेत्ररे हो परिस्थिति जेते भी कष्टकर लागू जेते जटिल लागू जेते द्वंद्वपूर्ण मने हो पछे आमको निज विवेक अनुसारे जहा आमर धर्म माने कर्तव्य जहा न्याय जहा सत्य से बाटरु केबे भी दूरेई जिबा उचित नुहे ठीक कर्तव्यरो पळेबाटा खाली बाहल दुनियारे अपमान की क्षति आनेनी एटा आम भितरर आत्मा को भी दुर्बल कर दिए और आमको पाप और बंधन रे पकई आध्यात्मिक अवनति आड़क नहीं जाए बा अति चमत्कार भावरे आपण सारांशटी कहिले आशा करूछु श्रीमद् भगवद गीतार एही अमूल्य श्लोक उपरे आजिरे ही आलोचना आमर समस्त श्रोतांकु निज जीवन रे आसुथिबा कर्तव्यर आह्वान गुडी को बुझिबा पई आउ ठीक बाटरे चालिबा पई निश्चय किछि प्रेरणा देइथिबो हाँ और जदि एई आध्यात्मिक विचार आपण मानक मन को छुईची और आपणक ज्ञान बढ़िबारे टिके भी साहाय्य करिछि ताहले आमर अनुरोध एहाकु निश्चय गोटे लाइक करंतु हाँ और एही ज्ञानर आलोक को आहुरी लोकंक पाखरे पहुंचेवा पई निज सांगसाथी परिवार लोकंक सह निश्चय शेयर करंतु एमती हेले भगवान श्रीकृष्णंकर ए जो अमृत बाणी एहा अधिकरु अधिक लोकंक पाखरे पहुंची पारिबो और समस्तंकु तांको कृपा और आशीर्वाद मिलु आपणकर भक्तिपूर्ण भावना तो मतामत आम पई बहुत मूल्यवान आम सहित जोड़ी हेबार गोटे माध्यम भावरे आपण चाहिले कमेंट बॉक्स रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा आम प्रभु जय जगन्नाथ लिखि निजर श्रद्धा जणाई पारिबे आपणकर कमेंट आमको आहुरी उत्साहित करिवो हाँ आगामी आलोचनारे आमे पुणी गीतार तापर श्लोक किंबा आउ कोनोसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय उपरे पुणी गभीर भावरे कथा हेबा से पर्यंत आम सहित एही ज्ञान यात्रारे जोड़ी होई रहिबाकू अनुरोध आउ हाँ एबे विदाय नेबा आगुरु श्रोतामानंग चिंता पाई गोटी प्रश्न छाड़ी जाउछु आजिकाली रे जो जटिल सामाजिक परिस्थिति जेतेबेले देखिबे परिवार पाई कर्तव्य काम पाई कर्तव्य समाज पाई देश पाई पुणी निज विवेक पाई एमिति अलगा अलगा स्तरर कर्तव्य बेले बेले परस्पर विरोधी लागे सेतेबेले जणे मनीष निजर प्रकृत स्वधर्म को केमिति चिन्हिब आउ ताकू पालन करिवार ठीक बाट कोन होई पारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।